ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे पुणी थरे स्वागत जनाउची। आमर कार्यक्रम आपण मानकर उद्देश्य रही थाए आपणकर किछि आशा आकांक्षा निजर राशि एवं निजर भविष्यत विषय रे जो जानिबार उत्साह आग्रह रहिछि सेही बेस को नेकरी आमे आमर कार्यक्रम गुडी को तयारी करथाउ। निजर राशि नक्षत्र अनुसार आपणकर कौन चरित्र लक्षण स्वभाव रहुची, आपणकर सकारात्मक कौन नकारात्मक स्वभाव चरित्र रहुची, सब जिनस गुडी को आमे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिथाउ जहा द्वारा आपण उपकृत हेबे एवं आपणकर जीवनर भविष्यतर किछि डिसिजन जत नौचंती आपणकर से अनुसार आपण प्लान ने डिसिजन नै आपणक भविष्यत को परि गोटे कौन सुख समृद्धि आड़ को नहीं जावा सहित आपणकर मनोवांछित फल प्राप्त करने सहित आपण जीवन सुख शांति आपण प्राप्त करें। यही क्रम आज आसतु आम आलोचना करवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि 21/10 अर्थात एक जदि देखा 21 संख्या हूँ आपणकर आपण जो आप लग्न कुंडली देखुं राशि चक्र देखुं निश्चित भाव में देखिए से राशि चक्र केन्द्र रे लेखाई 21/10 अर्थात उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि से 21 हूँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र संख्या एवं 10 हूँ आमर काल चक्र कुंडली 10 संख्या हूँ मकर राशि एवं से राशि संख्या हूँ 10। यही क्रम आसत जे आलोचना करवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि विषय तांकर संपूर्ण चरित्र लक्षण एवं स्वभाव तांकर राशिर संपूर्ण शुभाशुभ फल एवं तांकर रिष्ट अपमृत्यु एवं मृत्यु तांकर रोग इत्यादि सविशेष आलोचना में करवा। ये भिडियोटी सामान्य लंबा ही पारे, आपण धैर्य सहकारे देखंतु। देखिया द्वारा आपणकर राशि बाबद निजर चरित्र लक्षण स्वभाव बाबद अनेक गुप्त रहस्य गुप्त तथ्य निज अवसर अनेक किछि आपण जानि पारिबे एवं से अनुसार समय अनुसार पदक्षेप नेबे एवं आपणकर भाग्य रे परिवर्तन मध्ये आपण स्वयं निजे करि पारिबे, जहा आपणकर ए संसार सुख भोग करिवार कारण मध्ये रहिबे स्वयं निजे। तबे आसंतु आलोचना करिबा देखिबा मकर राशि। यदि देखिबा राशि अधिपति होउचंती शनि, सूर्यपुत्र शनि। नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र एवं नक्षत्र अधिपति होउचंती रवि, जहाँकि एमाने रवि महादशा मध्य जन्म होइथांती। निश्चित भाव में रवि महादशा जन्म होइथिबा हेतु बाल्यकाल रे सामान्य कष्ट रहिले मध्य तांकर भविष्यत रे किंतु उच्च राज पद मान सम्मान सुख भोग करिया पय एमाने सक्षम हेइथांती। यदि देखिबा जन्म वर्ण ए उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि एमाने वैश्य वर्ण रे जन्म होइथांती। जन्म गण यदि देखिबा एमाने मानव गण अर्थात मनुष्य गण रे एमाने जन्म होइथांती एवं जन्म नाड़ी यदि देखिबा एमाने आद्य नाड़ी रे जन्म होइथांती एवं एमानकर जन्म जनि यदि देखिबा नकुल जनि रे एमाने जन्म होइथांती एवं यदि देखिबा एमानकर शुभ बार होउची ए उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभ बार होउची शनिवार। ए शनिवार रे से माने यदि तांकर भविष्यतर उन्नति पाई किछि कार्य करूछन्ति, जेपरि व्यापार वाणिज्य आरंभ करिबा, नूतन पाठ्यक्रम आरंभ करिबा, उच्च शिक्षा आरंभ करिबा, जानवाहन किणिबा, दूर यात्रा करिबा, विदेश यात्रा करिबा, वैदिक कर्म जेपरि विद्यारंभ वेदारंभ गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा गृह इत्यादि विवाह व्रत ये सब वैदिक कर्म भी यदि शुभ बार करुँच मकर राशि अर्थात शनिवार निश्चित भाव में से कर्मरु सुख शांति एवं सकारात्मक शुभ फल प्राप्त होता है। यदि देखा ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर घात बार हिसाब से मंगलवार, ये मंगलवार रे आघातर सूचना थिबारु आपण सावधान रहिबार आवश्यकता अछि, जेपरि दूरयात्रा विदेश यात्रा नूतन जानवाहन करवा व्यापार वाणिज्य आरंभ करवा वैदिक कर्म ये सब कर्म निवृत्त रहिबार आवश्यकता अछि, सावधान रहिबार आवश्यकता अछि। कारण ए घात बार कर्म गुड़िक सफल हो न थाए से आशा अनुसार जी शुभ फल प्राप्त करने आपण चाहूँगी से आपको प्राप्त हो न था। जदि देखा आपणकर शुभ संख्या 3, 5 एवं 9 संख्या भित्तिक जदि किसी कार्यक्रम करने जाऊँ जपरी आपणकर
नुआ मोबाइल नंबर टे नौचंती बा लैंड लाइन नंबर टे नौचंती आपणकर किसी फ्लैट नौचंती बा गृह नौचंती गृह संख्या फ्लैट संख्या मध्य आपण राशि अनुकूल संख्या आपण नहीं परिबे नूतन जानवाहन टे किनिया पई जाउचंती रजिस्ट्रेशन नंबर मध्य आपणकर सही राशि अनुकूल शुभ संख्या रे रखि परिबे जदि आपणकर लॉटरी किनिबार अभ्यास अछि बा शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करचंती निश्चित भाव में आपण से राशि अनुकूल जो शुभ संख्या रहिला आपणकर 3 5 9 एई संख्या रे शेयर गुडी को किनुचंती बा लॉटरी किनुचंती बा शेयर गुडी को बिकुचंती निश्चित भाव में आपण से कर्मरु सकारात्मक शुभ फल प्राप्त करिया पई आपण निश्चित भाव में सक्षम रहिबे जदि देखिबा आपणकर शुभ धातु ए उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभ धातु होउची लोह अर्थात आयरन आपण एई मकर राशि व्यक्ति विशेष माने जदि तांकर देहरे गोटे लोहर किसी अलंकार रखुचंती जेमिति पुरुष होंतु बा स्त्री होंतु निश्चित भाव में लोहार मुद्रिका गोटे सामान्य धारण करंतु लोहार मुद्रिका जदि घोड़ा नालर मुद्रिका धारण करुचन तो आहुरी बहुत भल रहिबो ए लुहा बा लोह निश्चित भाव में मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर पई लोह धातु तांको पई एक शुभ धातु हेतिबारु लोह धातु जदि तांको शरीर स्पर्श करी रहुची निश्चित भाव में तांकर बॉडी रे एक सकारात्मक एनर्जी सृष्टि होता है एवं ये एनर्जी तांकर मन मस्तिष्क को जागृत करने सहित एक सकारात्मक शुभ फल प्राप्त करने माने सक्षम होता प्रत्येक क्षेत्र जदि देखिबा तांकर शुभ रत्न ग्रह रत्न बा जेमस्टोन एमानकर जहाको नीलम कहा जाए बा नीला ओडिया रे कहा जाए जदि इंग्रजी देखिबा ताको ब्लू साफियर कहा जाए से ब्लू साफियर जदि समाने धारण करूचंती पंच धातु रे पंच धातु होची तंबा पितल सीसा सोना रूपा ए प्रकार पंच धातु रे मिक्स करके गुड करा जाए आ किंतु अनेक गहना दुकान एगुडी करि न थांती से तो पंच धातु जो माने करि न पारुचंती आपण रूपा रे मध्य ए नीलम टिको आपण धारण करि परिबे जहा आपणकर भाग्यर उदय कर्मर शुभफल प्राप्ति कर्म क्षेत्र रे विजय ए सब आपनको शुभफल निश्चित भाव में प्राप्ति रहिबो जदि देखिबा शुभ चंद्र आपणकर होची तुला चंद्र एवं से तुला राशि रे जेतेबेले चंद्र अवस्थान करूचंती निश्चित भाव में आपण पंजीकर देखिले जानि परिबे सेही दिनटी आपणक पई एक शुभ दिन रहुतिबा हेतु शुभ चंद्र रहुतिबा हेतु आपण वैदिक कर्म विवाह गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म व्यापार वाणिज्य आरंभ विदेश यात्रा उच्च शिक्षा आरंभ नूतन पाठ्यक्रम आरंभ ये सब जहाँ आपणकर भाग्यर निजर भविष्य उन्नति आपण निजर उन्नति किसी कर्म करुँच से गुड़िक आप निश्चित ही शुभ चंद्र रे आपण करें अशुभ बा घात चंद्र हूँ आपंकर सिंह चंद्र पंजिकार देखिले आप जानीपारे जो दिन देखिए पंजिकार सिंह राशि चंद्र अवस्थान करुँच निश्चित भाव में आपण घात चंद्र दिन से दिन आप सावधान रही आवश्यकता रही वाणिज्य करण आरंभ व नूतन जान विदेश यात्रा दूर यात्रा रेल यात्रा यही सब यात्रा निजक सावधान रखा सहित आप कर्म निवृत्त रही आवश्यकता रही घात चंद्र जदि देखा आपणकर शुभ रंग उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुभ रंग हूँ आपणकर नील से नील रंग आपणकर निश्चित भाग्य परिवर्तन एवं भाग्यर उन्नति सुख शांतिर कारक पारे जीवन रंग अनेक रही आपण से रंग भित्तिक कार्य जेपरि आपणकर वस्त्र ड्रेस परिधान पई आपण व्यवहार करिपा निजर वस्त्र मध्य आपण राशि अनुकूल रंग रखि परिबे आपणकर जान वाहन टे नौचंती जेतेबेले आपणकर राशि अनुकूल रंग नील रंग रे आपण नै परिबे गृह रंग करूचंती निश्चित भाव में आपणकर राशि अनुकूल रंग रे रखि परिबे जे कोनोसी द्रव्य वस्तु आपण जेतेबेले जीवन रे जहा व्यवहार पई नौचंती आपण राशि अनुकूल रंग जदि नील रंग रे संकेत रहउची ता भितरे निश्चित भाव में से द्रव्य से वस्तु पाखरु बा द्वारा आपण उपकृत होवा सहित सुख शांति मध्य प्राप्त करिया पई सक्षम रहिबे शुभ नक्षत्र होची पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होची आपनकर शुभ नक्षत्र एही नक्षत्र रे निश्चित आपनक पई पंजीका देखले जानि परिबे नक्षत्र रे आपण प्रत्येक कर्म आपनक पई शुभ फल प्राप्ति हेतै एवं सेही शुभ नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र युक्त धनु राशि व्यक्ति विशेष माने मध्य आपनक पई शुभदायक तांक सहित पार्टनरशिप किछि कार्य करचंती व्यापार वाणिज्य सहित कर सहित टंका लेनदेन कर मित्रता रखिंट निश्चित भाव में आप उपकृत हेबे से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मान निकट निश्चित भाव में से अनुसार आप
କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବେ। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପଞ୍ଜିକାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯୋଉଦିନ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କର୍ମ ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା କମ୍ ଥାଏ। ଏବଂ ଅଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବୃଷ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ସେଇ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ବା ଧାର କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିତ୍ରତା ରଖିଲେ ବି ସାବଧାନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣ ଘାତ ରାଶି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଘାତର କାରକ ହେଇପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ବେଇମାନ ଧୋକା ଦେବାର ଆଶା ରହିଥାଏ, ଯୋଗ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପରେ କିଛି କରିଥିବେ, ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିଥିବେ, ମିତ୍ରତା ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ମାନ ଯଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ସେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ, ଏଇ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି ଶୁଭ ଦିଗ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଶୁଭ ଦିଗ। ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ଭୂମି ଗୃହ କିଣିକି ଆଗଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଗ ରହିବ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଶୁଭ ଦିଗ ରହିବ। ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଜବ୍ ପାଇଁ କର୍ମଟେ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇକି ବଢେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ରହିବା ସହିତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ପଞ୍ଜିକାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଘାତ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ରାତି ମିଶି ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟି ଲଗ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଲଗ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ପଞ୍ଜିକାର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଘାତ ତିଥି ଦେଖିବା ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥୀ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଘାତ ତିଥି, ଆପଣ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବେ। ରାଶି ନାମାକ୍ଷର ହେଉଛି ଖ ଏବଂ ଜ। ନାମର ମହତ୍ଵ ଅନେକ ରହିଛି। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ନାମ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ। ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ, ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବିଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ନାମଟି ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁକୂଳ ଗଣିକିରି ନାମଟିକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାମର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ କଥା କହିଲି ବୈଦିକରେ କୁହାଯାଇଛି, ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନାମ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତାଙ୍କର ନାମ ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଆମର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଶତନାମ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ନାମ, ସହସ୍ର ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ନାମ ରହିଛି, ସେଇ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରେ। ଯେପରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଅନେକ ରହିଛି ଆମର ବୈଦିକ ନାମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣକାର ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ନାରାୟଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ନାମ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଯେତେ ଥର ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା 1000 ସହସ୍ର ଜପ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ଏବଂ ସେ ନାମ ଧାରୀ ସେ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଆଖ୍ୟାନ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆମେ ମାୟାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇକି ବଶବର୍ତ୍ତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଆମ ମନକୁ ସ୍ମରଣ ଆସିନଥାଏ, ଆମେ ମାୟା ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକରି କେବଳ ଆମର ଘର, ଆମର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ସନ୍ତାନ, ଏଇ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଭଲ ସେଇ ରାମ କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମଟେ ଦେଇଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହେଇଥାଏ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଆମର ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମର ମହତ୍ଵ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କର ନାମ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବିଡମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ
ଯେପରି ଆମେ ଆଧୁନିକତାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ରିଲେଟେଡ ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ନାଁ ଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ନା ପୁରୁଣା ନା ଏଇ ନାମ ଆମ ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଛୁଆ ଡେଭଲପ ହବନି, ସେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ସେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଉନ୍ନତି ହବନି। ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ନାଁ ଯେମିତି ଆପଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ ଆମେ କରୁଛୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିକୃତ ଅର୍ଥ ନାମ ଶବ୍ଦ ସେଇ ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣ ନାଁଟେ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହେଇଯିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ହଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାର ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ନାମ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜର ପରମ୍ପରା, ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ନାମକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଇଏ କୋଉ ରିଲିଜନରେ ରହୁଛି, କୋଉ ଧର୍ମର, କୋଉ ସଂସ୍କୃତି, କୋଉ ପରମ୍ପରାର ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଆଚାର ବିଚାର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକ ଜାଣି ପ୍ରକାର ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସୁଛି, ଆର ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ପ୍ରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ସନାତନୀ ହିସାବରେ, ନିଜର ଧର୍ମ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ମାନଙ୍କର ଦଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବେ, ଭଲ ନାଁଟିକୁ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ସେଇ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଶିର ଶୁଭା ଶୁଭ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ତେଣୁ ଏମାନେ ରବି ମହାଦଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର କାରକ, ପିତୃଙ୍କର କାରକ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ରବି ମହାଦଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଟିକେ କିଛି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କଣ ରହୁଛି। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି, ଏମାନେ ଶନିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ମକର ରାଶି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶନିଙ୍କର ଭାବ ବା ଶନିଙ୍କର ଗୃହ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶନି କ୍ଷେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ତ୍ରିପାଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ତ୍ରିପାଦ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାନବ ଗଣ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ରହିଲେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଉତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଭାବରେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେ କର୍ମ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ କମେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ମାନି ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏମାନେ ନିଜର ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିକି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କରି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ମିଳିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ମାନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରାନଗଲା, ୱେଲକମ କରାନଗଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କୌଣସି ବି ସଭା ସମିତି ବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଠିକ ପଦ ସମ୍ମାନ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଏମାନେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଥାଏ କ୍ରୋଧ। ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହରଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେବା ବା ଏଜୁକେସନର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ଯଦି ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ଲାଇନକୁ ବହୁତ ଭଲ ବେଟର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ କଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ।
ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ନୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ରହିଥାଏ। ଦନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଏମାନେ କୌଣସି ରୋଗ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଦନ୍ତ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବଚନକାରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବଶ। ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପର ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ତ ରହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବ ସେଇ କଥାରେ ହିଁ ସେଇ ଡିସିସନ ନେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଖଳନ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଏମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ନିଜର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଟିକେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ, ଛଣା ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥାଏ ଏବଂ ଆମିଷାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲାଳସା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆମ ବାତ ଦେହି, ଏମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଟିକେ ବାତ ସ୍ୱଭାବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବା, ଫୁଲିବା, ବିନ୍ଧିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ, ମଧ୍ୟମ ଶରୀର ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଈଷତ୍ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତ ବାଦାମୀ କଲର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆସିଥାଏ। ଏମାନେ ଶ୍ରୀବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାନ ବାହନ ଗୃହ ଭୂମି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦାତା ହେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଝି ବିଚାରିକି ଏମାନେ ଦାନ କରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଯେତିକି ଆଶା ନଥିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେବେ ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଝି ବିଚାରିକି ଦାନ କରିବେ। ସଡନଲି କାହାକୁ ଏମାନେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ, ଜାଣିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦାନ କରିବେ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବୁଝି ବିଚାରିକି ଏମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ସହଜରେ କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଟିକେ ରହିଥାଏ ଅଧିକ, ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା, ତାପରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଯୋଗ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ତାନ ବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ଏମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଇନରେ ବହୁତ ବେଟର ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ବୃତ୍ତି ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାର୍ମିଂ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ବୃହଦ୍ୱନ୍ଦୀ, ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ। ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା, ହଉ କରିବା ତ, ଦେଖିବା, ବୁଝିବା, ବିଚାରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ସଡନଲି କିଛି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତିନି। ବହୁତ ଟିକେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର। ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଭିଳାଷୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସଜେଇବା ଦେଖେଇବା ହବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ, ନିଜକୁ ଡେକୋରେଟ କରିବା, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଏସବୁ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ନିଜକୁ ସଜେଇବା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି, ଭୂଷଣ ପ୍ରତି, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଟା କଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏତେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇକିରି ମାନ ଧନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିବେ। ଏମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିମାନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଏ କିଛି ଚିଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଦଉଛି, ଅପମାନ ହେଲା ଭଳି କଥା ଯଦି କିଏ କହିଦଉଛି, ଏମାନେ ବହୁତ ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଅସହାୟକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରୁଛି, এই ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଏମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯେମିତି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା, ଏବଂ ଯଦି ଏମାନେ କୋଉଠି ଜୁଡିସିଆଲ ବା ଆମର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, ଜଜ୍ ହିସାବରେ, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର
କଳହକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ କାହାକୁ ସଡନଲି କାହାକୁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଏ ଗୋଟେ ଅବିଚାର କରିଛି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ବେଳେ କିଛି କଥା କରିଛି, ଏମାନେ ଛାଡିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ, ଝଗଡା ହେଇଯାଉ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାର ମାନିକି ଆସିବାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ନିଜର ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନିଜର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ହାର ମାନି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କପାଳ ଲଲାଟ ଓସାରିଆ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିନୟୀ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ସାମାନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରିଷ୍ଟ, ଅପମୃତ୍ୟୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ କଣ ରହୁଛି। କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମାନେ ମହିଷର କାରକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମହିଷି, ଯଦି ଏମାନେ ମହିଷି ପାଳନ, ଅଶ୍ଵ ପାଳନ, ଗଜ, ଏଇ ସବୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପାଳନ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲ ମନେଇବା, କୁଷା ମନେଇବା ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା। ଯାହା ପାଖରେ ହାତୀଟେ ଥିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଅଶ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡାଟେ ରହୁଥିଲା, ମହିଷୀ ରହୁଥିଲେ ଯାହା ପାଖରେ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଧନୀ ବା ଅତି ଉଚ୍ଚ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବା ପୁରାତନ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଏ ହସ୍ତି ଜାଣି ରଖିପାରିବନି, କିଏ ଅଶ୍ଵଟେ ବା ମହିଷୀ ରଖିବା ବି କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାନବାହନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବା ପୁରାତନ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମାନେ କୃଷ୍ଣକାୟ ଯେ କହନ୍ତି ଯାନ, ବଡ ବଡ ଗାଡି ଭୋଗ, ଯାନବାହନ, ଲକ୍ସରୀ ଗାଡି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଶନି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ। ଏମାନେ ତୈଳର କାରକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି ବା ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ସେ ଖାଇବା ତେଲ ହଉ, ରୋଷେଇ ତେଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ତେଲ, ମୋବିଲ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ତୈଳର କାରକ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଯଦି ସେଇ ଲାଇନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିଜ ସଜେଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଏଇସବୁ ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ରହିଥାଏ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଗୃହ ଯାନବାହନ ଆଦି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ନିପୁଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ବା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁର କାରକ, ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ହରାଇବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏମାନେ ମିତ୍ର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ମିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବା, ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଚୌର ଭୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ମାନ, ଧନ, ଯଶ ମଧ୍ୟ ଚୌର ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହବା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଚୌର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ କିଛି ଦଶ ତିଥି ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଯେମିତି ଉପରେ ଇନକମ୍, ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନ ଧନ ଜନ ନଷ୍ଟ କରେ। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ମଟା କେବେ ସୁହେଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଅସଂସ୍କାର ବଶତଃ ଏଇ ଲାଇନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତ ହବା, ମାନ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ପଥର ବା ଯୋଉଟା ବ୍ଲୁ ସାଫ୍ୟାର ବା ନୀଲମ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୋଭଦାୟକ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଗୃହରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ।
अनेक समय मैंने क्लेश भोगकारी होती अर्थात कष्ट जीवन में किसी रोग ऋण और शत्रु द्वारा पीड़ित होती अनेक समय कष्ट भोग करते शल्य कि अस्थि संबंधी जमी हाड़ संबंधी किसी रोग द्वारा पीड़ित विशेषकर होती मल द्वारा संबंधी रोग शूल रोग एमती वर्ष मल कंटक भगंदर यही प्रकार रोग किसी एम जीवन कष्ट प्रदान करें किसी कर्ण संबंधी रोग सृष्टि होता है जीवन में बधिरता कर्ण को लेकिन कष्ट भोग करवा यही प्रकार रोग सृष्टि होता है पाद संबंधी पाद फुलवा फाटिवा सुखा यही प्रकार किसी होता है रोग पीड़ा रोग और पक्षाघात और जमी पारालिसिस यही प्रकार रोग जीवन में किसी भोग होता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति विशेष मान शरीर कंपन जमी हाथ गोड़ थरवा बालांस न रहा यही प्रकार विशेषकर मध्य बयसर अपराह्न विशेषकर बेसी कष्ट भोग होता है उदर पीड़ा जमी पेट संबंधी किसी पीड़ा जमी फूड पॉइजन बारंबार हवा खाद्य को लेकर बदहजमी हवा यही प्रकार गैस एसिडिटी गुड़ा भोग होता है सर्प भय जीवन में एम रही है विषाक्त सर्प दंताघातर जोग रही तेणु आपणकर जीवन में सावधान रे सर्प निकट निजर गृह परिष्कार परिच्छन्न रखा द्वारा निश्चय सर्प मान सावधान रहा द्वारा आप जीवन में यही आघात बची पारे ना विषाक्त सर्प द्वारा आक्रांत हो जीवन कष्ट भोग कर एमाने व्याकुल रही थे अनेक समय मन विचलित व्याकुल रही है कौन द्रव्य प्राप्ति हो कौन गोटे समस्या समाधान हो पारुनी से अनेक व्याकुल भाव प्रकाश पाई जब देखा श्वास काश संबंधी किसी रोग भोग होता है जख्मादि रोग टीबी जहाँ कह प्रकार रोग किसी कष्ट भोग होता है स्किन संबंधी डिजीज किसी कष्ट प्रदान करते जहाँकि जीवन में अनेक कष्ट माने भोग कर बर्तमान देखा मनकर रिष्ट अपमृत्यु यदि देखा से बालक बयस पिला बयस 1 वर्ष 5 मास 7 दिन रही पेट व्यथा पेट संबंधी किसी कुर्मी द्वारा पीड़ित हवा पेट इन्फेक्शन हवा यही प्रकार रोग बाल्यवस्था किसी कष्ट भोग होता है यदि देखा 14 वर्ष 2 मास 20 दिन रही बसंत पीड़ा ये समय से जल संबंधी किसी रोग बसंत हाड़फुटी मिलमिला ये रोग द्वारा पीड़ित हो कष्ट भोग कर जीवन में 18 वर्ष 3 मास 15 दिन रही अग्नि भय अग्नि द्वारा पोड़ी हवा अंग हानि निजर द्रव्य नष्ट यही प्रकार होता है अग्नि भय तेणु आप निश्चित भाव में जीवन काल भितर अग्नि को सम्मान देकी अग्नि प्रति सावधान रही आवश्यकता रही 25 वर्ष 2 मास 9 दिन रही पर स्त्री पीड़ा आपण कौन सी प्रकार दुष्ट स्त्री संपर्क में रहीकि आपणकर मान एवं धन जश नष्ट हो पारे समाज में निंदित हो पारती तेणु आप सावधान रही आवश्यकता रही 32 वर्ष 7 मास 8 दिन रही संतान कष्ट आपणकर निज संतान मानक पई आपण दुखित कष्ट एवं चिंतित होकर कष्ट प्राप्त करिपारंती 47 वर्ष 2 मास 4 दिन रही आपणकर ज्वर पीड़ा कौन से आंतरिक ज्वर जमी टाइफॉइड मलेरिया यही प्रकार कौन विषाक्त ज्वर द्वारा पीड़ित होकर आपणकर शଯ୍याशायी कष्ट भोग आपण करिपारंती 55 वर्ष 3 मास 1 दिन रही आपणकर मित्र विरोधी अर्थात आपणकर मित्र आपणकर शत्रुता आचरण करेंगे जो मित्र आपणकर सब गुप्त रहस्य आपणकर विषय जानी से ही आपणकर मान धन जश नष्ट करें आपणकर क्षति साधन करें पीड़ा प्राप्त करिपारंती जीवन प्रति विपद रही है तेणु आप निजर मित्र मान सब सदासर्वदा सावधान रही आवश्यकता रही एते रिष्टुर जदि आप पर्टिकुलर से जाऊँच एक रही मारक पीड़ा जग 72 वर्ष 3 मास 4 दिन यही मारक पीड़ा जगरे मृत्यु तुल्य पीड़ा बा मृत्यु जग सृष्टि हो पारे जदि जीवन में प्रारब्धर पुण्य बल रहुची सुकर्मर फल रहुची पितृमातृंकर आशीर्वाद देव गुरु ब्राह्मण मानकर आशीर्वाद प्राप्त कर समस्त शुभ कामना प्राप्त कर निश्चित भाव से रिष्टरू पड़े कष्ट भोग कले जीवन आग को जीव एवं मारक पीड़ार बंचिक संपूर्ण आयु भोग करेंगे सुख सौभाग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध प्राप्त करी मृत्यु व मोक्ष आड़ को जीवार जग रहुची जदि देखा
85 वर्ष 7 मास 5 दिन ए दिन रे तांकर निज गृह रे मृत्यु होबार जग रहुची एवं हृदय संबंधी किसी रोग द्वारा तांकर मृत्यु होबार जग रहुची। यह थिला से उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर तांकर चरित्र लक्षण स्वभाव रिष्ट अपमृत्यु मृत्यु कथा एवं नक्षत्र एवं राशि अनुसार यही कथा गुड़िक आपण शुणिला परे किछि लोक चिंतित भयभीत दुखित एवं कष्ट हो पारती किंतु आपण से प्रकार किछि होंतु नाही हबार भी आवश्यकता नाही। यार कारण ज्योतिषर अर्थ ही सैया आमे हमर भविष्य को जानिबा हमर लक्षण को जानिबा हमर चरित्र को जानिबा आपण स्वभाव को जानिबा जानि सारला परे जो नकारात्मक कथा कहा जायछि बा सकारात्मक कथा कहा जायछि आपणकर नकारात्मक कथा गुड़िक द्वारा आपण निजको चरित्र को सुधारिबे सावधान रहिबे निजको परिवर्तन करिवे जहाँ आपण कष्ट संकट रु मुक्ति पाइबे एवं सुख सौभाग्य भोग करिवे। जो सकारात्मक कथा कहला सकारात्मक कथा गुड़िक नहीं आपणकर पॉजिटिव सकारात्मक भावना रे आपणकर भविष्यतर प्री प्लान करिकरी आपण आगेले आपण भविष्यतर सफलता प्राप्त करबा सहित मान धन यश सुख मध्य आपण प्राप्त करिवे। किंतु जो ये कथा मुड़िक कहली ये हूँ आप राशि नक्षत्र अनुसार कथा हुए तो जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि जन्म होता सब व्यक्ति विशेष मान लग्न कुंडली सामान नुहे ग्रह मान स्थिति सामान नुहे कार लग्न कुंडली राजयोग रोचे कार लग्न कुंडली दुर्योग रोचे से अनुसार जार राजयोग रोचे से सुख सौभाग्य निश्चित भाव जार दुर्योग रोचे पाप कर्तरी जग काल सर्प दश अंगारक दश अनेक दश रही दश द्वारा जदि पाप ग्रह मान पीड़ित रोथे अनेक समय से कष्ट दुख दरिद्र भितर रपण से देखिकी आप कहे आपमती कहले मोर एमती भोग होनी मोर बहुत कष्ट पाऊँ मु दुखर रोचे आपण कथा मोर किसी ठीक आसुनी से जिनसा आप न कहीकि आप जातक निश्चित भाव विचार करूँ जातक कौन दश रोचे दुर्योग रोचे से अनुसार आप तार प्रतिकार करूँ ज्ञानी गुणी ज्योतिष मान पाक जातु एवं निजर जातक विश्लेषण करातु विश्लेषण करने द्वारा आप जहाँ दश रोचे से अनुसार आप किसी प्रतिकार ग्रहण करूँ जपरी आमर वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनेक प्रतिकार विधान कर निजर जप द्वारा किसी दान द्वारा किसी अभिषेक पूजा द्वारा किसी यज्ञ मंत्र आहुति द्वारा अनेक रही ग्रह रत्न द्वारा धारण मध्यम से गुड़िक आप ग्रहण करें द्वारा निश्चित भाव में मोर आशा से परम पुरुष परमात्मा नारायण देवदेव महादेव आपण निश्चित सहाय हे आपणकर दुख कष्ट वाला आगव जीव एवं आपणकर जीवन सुख सौभाग्य भोग करने आपण सक्षम रहिबे। एबे जो कथा आपण सामने जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर संपूर्ण आलोचना कली मोर आशा आपण मानकर ज्ञान वृद्धि होइतिबो आपणकर राशि विषय अनेक किछि अज्ञात तथ्य जानि परथिबे नुआ कथा जानि परथिबे एवं से अनुसार आपणकर जीवन को प्री प्लान ले आपण आगांतु नकारात्मक कथा गुड़िक अनुसार आपण चिंतित दुखित कष्ट न होइकरी भयभीत न होइकरी आपण से गुड़िक निजको परिवर्तन करंतु से चरित्र स्वभाव रो बंचांतु एवं सुकर्म आड़क आगांतु निश्चित भाव में आप चिंता करेंगे देखिए आप निश्चित भाग्य परिवर्तन हम आप सुख सौभाग्य भोग करने जदि किसी आपंकर किसी डाउट रोचे सन्देह रोचे निश्चित आम सहित आप जोगाजोग करें। तेज आज कार्यक्रम आम ये आज समाप्त करवा पुणी थे आगामी अध्याय एक नूतन विषय वस्तु सहित उपस्थित हेबी से जाए। ओम नमः शिवाय जय जगन्नाथ।